할렐루야, 둘째 날 새벽 이 시간 우리 마음을 다해 하나님을 바라보며 함께 찬양하시겠습니다. 주님과 함께하는 이 고요한 시간, 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네. 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네. 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다. 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 나 염려하잖아도 내 쓸 것 아시니. 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서. 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리라. 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리.
우리 시간 치유와 회복을 위해서 함께 같이 기도하기 원합니다. 상황에 흔들리지 않고 믿음으로 승리할 수 있도록 우리 귀한 지체들을 위해서 함께 기도하기 원합니다. 예수 그리스도의 치유와 회복의 능력이 임하도록 우리 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리 귀한 지체들 한 분 한 분을 주님 손에 올려드립니다. 하나님, 여호와 랍 하나님, 정말 우리 귀한 믿음의 지체들 상황에 흔들리지 않고 믿음으로 승리할 수 있도록 하나님 은혜 위에 은혜를 다하여 주옵소서. 아버지 하나님, 참으로 주님의 만지심이 필요합니다. 하나님의 아버지 하나님, 정말 귀한 은혜가 필요합니다. 아버지 도와주옵소서. 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 하나님, 그래서 정말 하나님의 치유 회복을 경험하며 하나님 한 분만을 송축하며 찬양하며 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 우리 믿음의 지체들 한 분 한 분 모두가 될 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 치유와 회복의 능력이 하나님 그 삶 가운데 임하게 도와주옵소서. 하나님, 그래서 하나님만 높이는 복된 삶으로 하나님 인도해 주시옵고 하나님 주장하여 주옵소서. 하나님을 송축할 때 모든 병을 고쳐주신다고 약속하신 하나님 아버지, 시편 103편에서 다윗의 고백이 하나님 우리 믿음의 지체들의 고백이 되게 도와주옵소서. 하나님을 송축할 때 하나님 참으로 주님께서 모든 병을 고쳐주시며 하나님 회복시켜주시는 하나님의 힘을 높였던 아버지 다윗과 같이 하나님 믿음의 고백을 할 수 있는 우리 믿음의 귀한 지체들 한 분 한 분 모두 될 수 있도록 주 하나님 아버지 은혜를 다하여 주옵소서. 아버지, 믿음의 사람들이 함께 아버지 안수하며 기도할 때 하나님의 역사가 임했던 것처럼 아버지 이 시간 우리 아버지 믿음의 지체들을 주님 손에 올려드리오니 하나님 치유해 주옵소서. 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그래서 하나님의 놀라우신 은혜로 아버지 나아갈 수 있는 우리 귀한 믿음의 지체들 한 분 한 분 모두가 될 수 있도록 주께서 은혜를 다하여 주옵소서. 주 하나님 아버지, 이 시간도 주님 앞에 간절히 간구하고 기도합니다. 하나님 아버지, 정말 낙담하지 않게 도와주시고 아버지 어떤 상황에서도 흔들리지 않고 주저앉지 않고 절망하지 않고 믿음으로 하나님만 앙망하며 하나님 나아가기를 소원합니다. 주께서 아버지 그 시선을 주님께만 향하게 도와주시고 하나님만 앙망하며 나갈 수 있게 도와주셔서 하나님의 치유와 회복의 능력이 하나님 그 삶 가운데 임하는 아버지 놀라운 간증을 고백할 수 있는 믿음의 지체들 한 분 한 분 모두가 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜를 다하여 주옵소서. 오늘도 하나님 저희들 주님 앞에 간절히 기도하며 아버지 부르짖으며 나아가오니 하나님 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 전능하신 하느님 아버지, 경배와 찬양을 올려드리며 기쁘고 겸손한 마음으로 주님 앞에 나와 특별 새벽 기도로 예배드리게 하심을 감사합니다. 우리의 구원자 아버지 되신 주님과 항상 동행하며 신령과 진정으로 삶의 예배자가 되도록 인도하옵소서. We are humbled by your presence and how you are constantly working at people's hearts throughout the world. As we come before you, we confess that we have not lived our lives worthy of your love. If we have pursued the world over you, please forgive us for our sinful ways. Thank you for all that you have provided for us, for you have blessed us abundantly. But most of all, thank you for your Son, Jesus Christ, and his greatest sacrifice so that we may have a path to salvation. Father God, it has been many months since we were able to have in-person morning prayer. As we come back to this building and start anew, please grant us the strength and perseverance to overcome the challenges we face in our daily lives. We admit that we are weak, but you are strong. And we need you more than ever before so that we can finish the race you've called each of us to run. We pray that we have the faith of a mustard seed. And we put our faith in you just as Ehud and Deborah did in the book of Judges. Please look after our pastors and the lay leaders of this church and all the members of our congregation. We ask that you protect us from evil and especially from our pride, and remind us to always be humble and love you with all our might and to love one another. We especially pray that you bless Pastor James and his message this morning. Please use our pastor as your mouthpiece and grant your wisdom as he leads this church in spreading the gospel in this community and throughout the world. We pray that you comfort and heal those among us who are struggling, whether problems in relationships, finance, or health. Please fill us with your spirit, that in times of need, your grace is enough. Through our struggles, allow each of us to grow closer to you. As we continue our path through COVID,
Please grant us the wisdom to pursue what is righteous in your eyes rather than the eyes of men. Grant us the discipline to be steady and to walk with you rather than to seek earthly desires. We pray for all the missionaries who are spreading the gospel. Please protect their families and provide them with everything they need in order to fulfill your mission. May your Holy Spirit overflow from them so that the mission field may see your greatness. We especially pray that you bless our brother Mark Cho as he prays and delivers his message in Osaka, Japan. Please grant all of our brothers and sisters in Christ renewed strength and fortitude. May we diligently read your word, constantly seek you in prayers, and live our lives as missionaries. Please look after our next generation. We ask that you continue to guide them and protect them. Please shepherd them and give them spiritual wisdom in the world filled with materialism and self-centeredness. May our young people become the pillars of this community and this nation and give you all the glory to show the world that you are in control. We lift your name up on high. In Jesus' name we pray. Amen. 사사기 4장 1절에서 10절. 에훗이 죽으니 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하매 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안 왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그의 군대 장관은 하로셋 학고임에 거주하는 시스라요. 야빈 왕은 철병거 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 그때에 랍비도세 아내 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종려나무 아래에 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라. 드보라가 사람을 보내어 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐? 너는 납달리 자손과 스불론 자손 10,000명을 거느리고 다볼산으로 가라. 내가 야빈의 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라. 바락이 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라. 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라. 바락이 스불론과 납달리를 게데스로 부르니 10,000명이 그를 따라 올라가고 드보라도 그와 함께 올라가니라. 새벽을 깨우고 하나님 앞에 나와 하나님을 바라며 간절히 부르짖어 간구하는 여러분의 신앙과 또 여러분의 삶, 여러분의 가정, 여러분의 하시는 모든 일들을 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분, 하나님 앞에 나와 부르짖어 간구하는 이 기도가 끊이지 않는 기도에 불꽃이 타오르는 그러므로 말미암아 정말 기도의 그 향기가 주님께 닿는 그러한 교회요 또 우리의 신앙의 역사가 되기를 간절히 원합니다. 세상은 참으로 어수선합니다. 지구촌 곳곳에서 들려오는 소식은 또 재앙과 또 불안과 염려뿐입니다. 여러분, 이때 우리는 어디에 귀를 기울여야겠습니까? 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀에 귀를 기울입니까? 아니면 세상의 방법에 귀를 기울입니까? 하나님 말씀에 귀를 기울이는, 세상의 여러 가지 소리가 아니라 하나님의 말씀에 더욱 귀를 기울이는 저와 여러분의 믿음이 되기를 간절히 원합니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 온 세상의 통치자이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘도 우리가 찬양한 거예요. 눈을 들어 산을 보아라. 나의 도움이 어디서 올꼬? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 하나님에게로서다. 할렐루야. 이 믿음, 나의 도움은
다른 것이 아니라 하나님이라는 거죠. 하나님이 허락하시기 때문에, 하나님이 그 모든 것을 허락하시기 때문에, 그렇기 때문에 오늘도 하루를 시작하면서 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 믿고 더욱더 굳건한 믿음으로 이 세상을 살아가야 할 줄로 믿습니다. 오늘 생명의 삶 본문은 사사기 4장 1절에서 10절 말씀이에요. 사사기 4장 말씀은 드보라와 바락의 이야기입니다. 자, 1절 말씀을 우리가 같이 읽어봅시다. 1절 시작. 에훗이 죽으니 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하며. 이 사사기의 사이클이 다시 반복되고 있어요. 에훗이 죽자, 사사인 에훗이 죽자 이스라엘은 또 악을 행합니다. 그래서 사사기를 보면은 이 반복되는 죄의 역사로 시작이 돼요. 여러분, 죄가 무엇입니까? 우리가 오늘도 잊지 말아야 될 것은 무엇입니까? 죄의 삭은 사망이에요. 죄의 삭은 사망이에요. 여러분, 죄가 우리에게 쾌락과 즐거움도 주기도 하지만, 그러나 죄의 삭은 사망이에요. 죄를 멀리하지 않으면 극심한 고통으로 들어갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 오늘도 우리는 죄와 싸우는 거룩한 군사로 서야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 죄와 싸우십시오. 유혹과 싸우십시오. 깨어 있어야 되는 거예요. 그러지 못하면 사망인 거예요. 사망인 거예요. 사사기를 읽을 때마다 생각나는 성경 구절은 여호수아 24장 15절 말씀이에요. 여호수아가 그의 인생의 마지막 순간에 이스라엘 백성, 이스라엘 민족을 불러 모아놓고 그가 하나님 앞에서 선포하지 않습니까? 너희가 섬길 신을 택하라. 너희가 섬길 신을 택하라. 나와 내 집은 여호와 하나님만을 섬기겠노라. 그럴 때 이스라엘 백성들이 뭐라고 고백합니까? 우리는 여호와 하나님만을 섬기겠습니다. 왜냐하면 여호와 하나님께서 우리를 애굽에서 건져내 주셨고 오늘 여기까지도 지켜주셨고 여호와 하나님이 우리의 통치자시고 전능자십니다. 하나님만을 섬기겠습니다. 그래서 하나님을 믿었어요. 여호수아가 사는 날까지 하나님을 믿었어요. 그런데 어떻게 됐습니까? 여호수아가 죽고 나서 사사기가 시작된 거예요. 사사의 역사가 시작된 거예요. 사랑하는 여러분, 우리 다음 세대가 사사기의 역사를 되풀이해서는 안 되는 거 아니겠어요? 내 자녀들이 사사기의 이 시대의 사사기 시대의 삶을, 죄의 역사가 되풀이되는 삶을 살아서는 안 되는 거 아니겠습니까? 그래서 오늘도 부르짖어 간구하세요. 하나님, 우리 다음 세대에 이 사사기의 이 죄의 역사가 반복되는 이 사사기의 역사가 하나님 반복되지 않도록 주여 역사하여 주옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘도 이 새벽을 깨우고 우리가 간구해야 될 가장 중요한 기도 제목 중에 하나가 뭡니까? 여러분, 우리 자녀들 아닙니까? 우리 자손들 아니에요. 사사기의 역사가 되풀이되지 않도록 여러분, 죄와 싸우고 그리고 우리가 간구하고 나아가야 되는 거예요. 이스라엘은 또다시 악을 행합니다. 그래서 하나님은 이스라엘을 징계해요. 자, 3절 말씀 읽어봅시다. 3절 시작. 야빈 왕은 철병거 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 악대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 하나님이 이스라엘을 징계해요. 그래서 가나안 왕 야빈의 손에 이스라엘을 넘깁니다. 가나안은 어떻게 소개되고 있어요? 900대의 철병거를 가지고 있다는 거예요. 신무기에 군사력이 막강합니다. 첨단의 군사력이. 그래서 이스라엘을 20년 동안 압제를 합니다. 심한 학대를 해요. 그래서 이스라엘 자손이 하나님께 부르짖어요. 사랑하는 여러분, 곤고한 가운데 있을 때 우리가 할 수 있는 것 그 한 가지가 뭐겠어요? 어수선한 이 세상 가운데 우리가 할 수 있는 것이 무엇이겠습니까? 그 한 가지가 뭐겠어요? 그것은 바로 하나님께 부르짖는 거예요. 하나님께 부르짖어 간구하는 거예요. 이 부르짖어 간구하는 이 기도, 마음의 무릎을 꿇고 하나님의 역사를 구하는 이 간구하는 기도, 여러분의 사는 날 동안
주님이 부르시는 그 마지막 순간까지 여러분 기도의 무릎으로 이 세상을 사는 그러한 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 부르짖음은 능력이에요. 부르짖음은 능력이에요. 하나님께 부르짖어 간구하는 것은 그것은 바로 능력인 거예요. 그래서 이스라엘 자손이 하나님께 부르짖어 간구해요. 그런데 안타까운 것은요, 안타까운 것이 뭐냐면 이 부르짖음이 죄를 회개하는 부르짖음이 아니었다는 거예요. 자신들의 죄를 고백하고 용서해 달라고 하는 그 회개의 부르짖음이 아니었다는 거예요. 오늘 이 3절 말씀을 보면은 3절 말씀은 이렇게 돼 있어요. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었다. 왜냐하면 야빈 왕에게 철병거 900대가 있어서 이렇게 되는 거예요. 이스라엘이 부르짖는 이유가 뭐냐면 철병거 때문이었다는 거예요. 군사력 때문이었다는 거예요. 군사력 때문에 자기들이 고통을 당한다라고 하는 거예요. 여러분, 하나님께 불순종해서 고통을 당하는 건데 철병거 900대, 우리는 그런 군사력이 없어서, 그래서 하나님 군사력을 달라고 그렇게 지금 부르짖고 있는 거예요. 이게 안타까운 거예요. 하나님은 누구셨어요? 어제도 말씀에 뭐였어요? 소모는 막대기로 블레셋 600명을 죽이는, 소모는 막대기로도 구원하실 수 있는 하나님이세요. 사랑하는 여러분, 부르짖어 간구할 때 우리가 왜 하나님께 부르짖었습니까? 그것은 하나님 이게 없어서, 내게 이게 필요해서 하나님이 이것만 주시면, 그것이 아니라 하나님 앞에 철저히 무릎을 꿇고 우리의 죄를 하나님 앞에 고백하며 회개하며 하나님의 긍휼하심과 자비하심을, 하나님의 용서하심을 구하며 나아가는 거예요. 그래서 회개의 기도를 놓치면 안 되는 거예요. 하나님은 그러한 이스라엘 자손들이지만 그럼에도 하나님은 그들을 긍휼히 여기셔서 그 부르짖음 가운데 하나님께서 이스라엘을 구원하시기로 작정하시고, 그래서 구원하시기 위해 하나님은 누구를 세워요? 사사를 세워요. 사사를. 자, 그가 누굽니까? 오늘 나오는 그 인물이 누굽니까? 4절 말씀 보세요. 4절 시작. 그때 라피도세 아내 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데, 자, 드보라 누구라고요? 여선지자예요. 여선지자. 남성 중심 시대예요. 남성 중심 시대에 하나님이 여선지자를 세웠다는 거예요. 그러니까 그 당시 여자는 연약한 자의 상징이에요. 연약한 자. 하나님은 연약한 자. 연약한 자라 할지라도 하나님은 그를 들어 하나님의 놀라운 역사를 일으키지 않습니까? 사랑하는 여러분, 내가 할 수 있는 것이 무엇이겠는가? 나 같은 한 사람이 애를 쓴다고 해서 무슨 세상이 바뀌겠는가? 여러분, 그게 아니에요. 그게 아니에요. 하나님이 들어 사용하시면, 하나님이 역사하시면, 여러분, 돌들을 들어서라도 구원의 역사를 일으키실 수 있는 하나님 아닙니까? 돌 같은 나도 하나님이 들어 사용하시면 여러분, 세계의 역사를 뒤바꾸는, 한 획을 긋는 그러한 일이 일어나는 거예요. 자, 6절과 7절. 자, 드보라가 어떻게 합니까? 6절과 7절 말씀 읽습니다. 시작. 드보라가 사람을 보내어 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되, 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐? 너는 납달리 자손과 스불론 자손 10,000명을 거느리고 다볼산으로 가라. 내가 야빈의 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기송강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라. 드보라는 바락을 불러서 하나님의 명령을 전달합니다. 너는 10,000명의 군사를 거느리고 가라. 이 전투에서 하나님이 야빈의 군대 장관 시스라를 너에게 넘겨주실 것이다. 하나님께서 승리를 약속하셨어요. 하나님은 우리 편이다. 하나님은 내 편이다. 사랑하는 여러분, 믿으십니까? 하나님은 내 편이에요. 내 편이에요. 하나님께 부르짖어 간구하는 그러한 내 편이에요. 그래서 하나님께서 승리를 약속하셨다. 그런데 바락이 어떻게 합니까? 8절 보세요.
8절 시작. 바락이 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니, 하나님이 승리를 약속했지만 바락은 머뭇거리고 있어요. 바락은 이 가나안 야빈의 군대 장관 시스라와의 싸움을 매우 두려워하고 있어요. 왜 그렇습니까? 그가 보는 것이 뭐예요? 그가 보는 것은, 자, 눈을 들어 산을 보아라, 나의 도움이 어디서 올꼬. 근데 그는 뭘 보냐면 하나님의 약속, 승리를 약속하신 하나님을 보는 것이 아니라 상황만을 보고 있는 거예요. 상황만. 철병거에 압도당해 있는 거예요. 상황에 압도당해 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 어떠한 상황에 놓일 때 여러분 눈을 들어 하나님을 볼 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님의 약속의 말씀을 붙들 수 있기를 바라요. 하나님의 말씀은 반드시 이루어진다는 거예요. 이것이 드보라가 바락에게 한 말이에요. 그래서 약속의 말씀을 믿는 믿음이 중요한 거예요. 그런데 상황에 압도당한 이 바락이 드보라에게 뭐라 그럽니까? 드보라에게 동행할 것을 요청해요. 왜냐하면 바락은 눈에 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 드보라를 더 의지하고 있어요. 드보라에게 뭔가 이렇게 드보라를 존중해서 함께 갑시다, 그게 아니고 이 두려움 속에서 드보라에게 동행을 요청해요. 그래서 드보라가 오늘 말씀에, 자, 9절 뭐라고 말합니까? 9절 읽습니다. 시작. 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라. 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라. 드보라가 함께 가겠다고 약속을 해요. 그런데 드보라가 그러고 나서 뭐라고 말합니까? 바락 너가 하나님을 온전히 믿지 못하기 때문에 이번 전쟁에서 하나님이 승리를 주시지만 너는 그 승리의 영광을 차지하지 못한다는 거예요. 승리의 영광을 너가 누리지 못한다는 거예요. 한 여인의 손에 그 영광을 넘기게 될 것이라는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 말씀은 우리에게 믿음을 요구하고 있는 거예요. 하나님을 믿는 믿음을 요구하고 있어요. 왜? 하나님은 우리를 부르시고 하나님은 우리에게 필요한 모든 능력과 모든 자원을 공급해 주시는 하나님이세요. 하나님이 누구십니까? 이스라엘을 가나안 야빈의 손에 내어주신 분도 하나님이세요. 그리고 부르짖는 이스라엘을 그들의 손에서 구원해 주시는 분도 누구세요? 하나님이세요. 모든 것은 하나님 손에 있는 거예요. 하나님 손에. 하나님께 순종하는 거예요. 여러분, 하나님을 신뢰하지 못하면 아무리 내게 능력이 있어도, 아무리 내 손에 재물이 있어도 하나님을 신뢰하지 못하면 뭐예요? 승리의 주역이 될 수 없다는 거예요. 그 영광을 누리지 못한다는 거예요. 왜? 믿음이 부족하기 때문에. 우리가 기억해야 될 것은 무엇입니까? 자, 모든 능력은 하나님께 있어요. 우리에겐 믿음이 필요한 거예요. 능력이 있고 없음을 그걸 보는 것이 아니라 하나님에게 능력이 있어요. 우리에게 필요한 것은 믿음이라는 거예요. 믿음. 사랑하는 여러분, 하나님을 전적으로 믿음으로 우리가 승리하게 되고, 그리고 그 승리의 기쁨, 그 승리의 영광을 누리게 되는 거예요. 저는 여러분이 하나님을 전적으로 믿고 하나님께 부르짖어 간구하고 그리고 하나님의 약속을 붙들고 살아감으로 말미암아 오늘도 여러분의 삶에 하나님이 역사하신 간증, 여러분의 간증이 주어지게 되기를 간절히 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분이 들려줄 수 있는 간증이 있어야 되는 거예요. 다른 사람이 경험한 하나님의 역사가 아니라 여러분이 경험하는 하나님의 역사, 여러분의 삶에. 그래서 여러분이 여러분의 자녀들에게, 자손들에게 들려줄 수 있는 간증이 있어야 되는 거예요. 내가 하나님을 믿고 하나님을 따랐더니 하나님께서 내 삶에, 이 아버지의 삶에, 이 어머니의 삶에, 할아버지 할머니의 삶에 하나님이 이렇게 역사하셨다, 여러분의 간증을 들려줘야 되는 거예요.
사랑하는 여러분, 오늘도 하나님을 믿는 믿음의 소유자들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 특별히 오늘 이 드보라가 소개되고 있어요. 한 여성이 소개되고 있어요. 오늘 특별히 우리 여성들, 저는 우리 여성들을 통해 하나님의 놀라운 역사가 주님의 몸된 교회 가운데 정말 승리의 역사들이 계속해서 들려지게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘도 하나님이 원하시는 것은 하나님의 이 주의 몸된 교회가 사탄의 세력을 이기고 그러므로 하나님 나라를 확장해 나가기를 원하시는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 시대 우리가 죄와 싸워 이기고 사탄의 세력과 싸워 이기고 어둠에 짓눌려 있는 것이 아니라, 어둠에 벌벌 떠는 것이 아니라 이 어둠을 깨뜨리고 그리고 나감으로 여러분 구원의 역사를 이루는, 믿는 자가 날마다 더해지는 하나님의 나라를 확장해 나가는 승리의 교회, 승리의 주역들이 다 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님, 오늘도 우리에게 이 믿음을 주옵소서. 하나님, 굳건한 믿음의 소유자가 되게 하여 주옵소서. 내가 눈을 들어 산을 봅니다. 나의 도움은, 하나님, 나의 도움은 오직 천지를 지으신 여호와에게서 옵니다. 이 믿음으로 오늘도 사랑하는 여러분, 하나님을 찬양하며 전진하는 오늘도 여러분의 삶에 그러므로 하나님의 역사가 펼쳐지고 그 하나님의 역사가 내 삶이 되는, 그래서 하나님, 나의 모든 시선을 주께 드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 이렇게 새벽을 깨우며 오늘도 몸을 쳐서 하나님 앞에 복종케 하며 주께 나와 간구하는 우리 이 믿음의 성도들, 하나님, 오늘도 주께서 지켜보아하시고 우리 믿음의 성도들이 가는 곳곳마다 하나님의 놀라운 역사가 펼쳐지게 될 줄로 믿습니다. 그래서 하나님이 하셨습니다라고 하나님의 역사를 간증하는 그러한 하나님 살아있는, 신앙이 살아있는 우리 성도들의 삶이 되기를 간절히 원합니다. 하나님, 오늘도 하나님 부르짖어 간구할 때 하나님 우리의 기도 가운데 역사하여 주시고, 오늘도 하나님 이 문을 열고 나설 때 하나님 굳건한 믿음의 소유자로 오늘도 이 세상을 이기는, 죄악과 싸워 이기는, 어둠의 세력을 깨뜨리는 하나님의 나라를 가져오는 하나님 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 오늘도 평안하십시오. 하나님이 여러분과 함께 하십니다. 오늘도 부르짖어 간구할 때 하나님께서 평강과 또한 능력으로 함께 하실 것을 믿습니다. 우리 각자의 자리에서 하나님께 부르짖어 간구하며 나아갑니다.